اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بے شک فی ذالکا فی میں ذالکا اس میں بے شک ان واقعات میں لا ضرور آیاتن نشانی ہے لمن ان کے لیے جو جو خوف کرتے ہیں، جو ڈرتا ہے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے۔ بے شک ان واقعات میں عبرت کی نشانی ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے عذاب آخرت سے۔ ذالکا یہ وہ یومن دن ہے، یہ وہ دن ہے مجموعن جمع اکٹھے کیے جائیں گے، یہ وہ دن ہے جس دن اکٹھے کیے جائیں گے لاہو اس میں الناس سب لوگ۔ وذالکا اور یہ وہ دن ہے، ذالکا یہ یومن یہ وہ دن ہے مشہود جس دن سب حاضر کیے جائیں گے، اور یہ وہ دن ہے جس دن اکٹھے کیے جائیں گے سب لوگ، اور یہ وہ دن ہے جب سب کو حاضر کیا جائے گا۔ وما اور نہیں نؤخرہ اور ہم نے نہیں مؤخر کیا اسے الا مگر لی اجال ایک مقررہ مدت تک معدود جو گنی ہوئی ہیں، اور ہم نے نہیں مؤخر کیا ہے اسے مگر اس لیے کہ ایک مقررہ مدت تک جو گنی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کی ہے۔ یوم جب وہ دن یاتی آئے گا لا تکلم لا نہیں تکلم کلام کرے گا، نہیں کوئی بول سکے گا نفسن کوئی آدمی الا مگر بإذنہ سوائے اللہ کے اذن کے اجازت کے، وہی بولے گا جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ جب وہ دن آئے گا تو اس کے ہیبت سے کوئی شخص نہیں بول سکے گا بجز اس کی اجازت کے، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے۔ فمنہم پس ان میں سے شقیون کچھ بد نصیب ہوں گے، وسعید اور کچھ خوش نصیب ہوں گے۔ فاما الذین پس وہ لوگ جو شاکو سو وہ جو بد نصیب ہیں، ففی النار وہ آگ میں ہوں گے، لہم ان کے لیے فیہا اس میں زفیرن وہاں چیخنا ہوگا، و شہیق اور ان کا چلانا ہوگا۔ سو وہ بد نصیب ہیں جو آگ میں ہوں گے، ان کے مقدر میں وہاں چیخنا اور چلانا ہوگا۔ خالدین ہمیشہ ہمیشہ فیہا وہ اس میں رہیں گے، اس دوزخ میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ما دامت السماوات والارض ما دامت جب تک السماوات آسمان والارض اور زمین قائم ہے، الا مگر ما شاء ما جتنا شاء چاہے ربو کا آپ کا رب، جتنا چاہے آپ کا رب جو پروردگار۔ ان بے شک رب کا آپ کا رب کا فعال کرے گا، بے شک آپ کا مرتبہ کمال تک پہنچانے والا فعال وہ کرتا ہے لما جو یرید جو وہ چاہتا ہے۔ واما الذین اور وہ لوگ جو سعیدو خوش نصیب ہیں، ففی الجنت وہ جنت میں ہوں گے، خالدین ہمیشہ ہمیشہ فیہا اس میں رہیں گے، ما دامت جب تک السماوات آسمان والارض اور زمین قائم ہیں، الا مگر ما شاء جتنا چاہے ربو کا آپ کا رب، مگر جتنا آپ کا رب چاہے گا اتنے دن وہ وہاں رہیں گے۔ عطاءً یہ وہ عطا ہے غیر مجذوذ غیر نہ ختم ہونے والی، یہ وہ عطا ہے جو ختم نہیں ہوگی۔ فلا تکو فاپس لا نہ ہو جا اے سننے والے، نہ ہو جاؤ تم فی مریۃ شک میں، اے سننے والے نہ ہو جاؤ تم شک میں، مما جب کہ یعبدو اس کے متعلق جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، ہؤلاء یہ پوجا کرتے ہیں، تو اے سننے والے نہ ہو جا تو شک میں ان کے متعلق جن کی یہ پوجا کرتے ہیں۔ ما یعبدون وہ نہیں پوجتے الا مگر کما جیسا کہ یعبدو پوجتے تھے آباؤہم ان کے باپ دادا من قبل اس سے پہلے، وہ نہیں پوجتے مگر ایسے ہی جیسے پوجتے تھے ان کے باپ دادا ان سے پہلے۔ وَإِنَّ اور بے شک لا ضرور موفوہم
वफ़ा की जाएगी, पूरा पूरा दिया जाएगा। और हम यकीनन पूरा पूरा देने वाले हैं उन्हें। नसीबहुम, उनका हिस्सा, गैरा मनकूस, जिसमें ज़रा कमी नहीं होगी। जब अल्लाह ताला का अज़ाब आया तो जिन झूठे सहारों पर उन्होंने तकिया किया हुआ था वो एक एक करके गिरते और नापायद होते चले गए, और उस आड़े वक्त में वो उनके किसी काम ना आए, बल्कि उन झूठे सहारों पर इतमाद ही उनकी बर्बादी का बायस बना। वो उनकी बड़ा कौमी और मजबूत समझते रहे, कवी और मजबूत समझते रहे, और उनकी बेबसी और बेदस्तपाई का यकीन तब उन्हें हुआ जब वक्त हाथ से गुजर चुका था। इन वाक़यात के बयान करने का मकसद ये है कि गुमराह लोग अपनी इस्लाह करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो ऐशो इशरत में खोए हुए हैं वो इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते। उनके लिए ये उजड़े हुए दियार और खंडरात तफरी का सामान होते हैं। उनके उस्ताद उन्हें ये बताते हैं कि इन बर्बादियों का ताल्लुक उनकी सरकशियों से ना था, बल्कि तबई असबाब ऐसे पैदा हुए कि ज़ल्ज़ला आया और उस आबाद नगर की फलक बोस इमारतें पेवंदे खाक हो गईं। बारिशें कसरत से हुई, दरियाओं में पानी आ गया और तुग़यानी आ गई, जिसने इन तमाम आबाद इलाकों को वीरान कर दिया। बादल आए जिस तरह आते रहते हैं, बिजली कड़की जैसे अक्सर कड़कती रहती है, और इत्फाकिया इस महल या किला पर आ गिरी और उसकी बुनियादों को भी उखेड़ कर रख दिया। यानी नेक और बद सब हाजिर होंगे। आज तो इन खुदा फरामोश और खुद फरेबों की चरब ज़बानी का ये आलम है कि बोलते बोलते थकने का नाम नहीं लेते, लेकिन उस रोज़ सब दम बखुद खड़े होंगे। किसी को बात करने की इजाज़त ना होगी। ऐसे मालूम होगा कि गोया किसी ने उनकी ज़बानों पर ताले डाल दिए हैं और उनके लबों को सी दिया गया है। उस दिन वही लब कुशाई कर सकेगा जिसे बोलने की इजाज़त होगी। आज भी दुनिया बटी हुई है, लेकिन ये तकसीम अमीर और गरीब, गोरे और काले, अरबी और अजमी की बुनियादों पर कायम है। क़यामत के रोज़ ये मसनूई इम्तियाज़ात ख़त्म कर दिए जाएंगे और नूह इंसानी सिर्फ दो ग्रोहों में बांटी जाएगी। एक ग्रोह को सईद कहा जाएगा और दूसरे को शकी, जिन्होंने अपनी दुनियावी ज़िंदगी में अपने रब को पहचाना और उसकी बंदगी में अपनी उम्र बसर की। उनको अलग कर दिया जाएगा और उन पर सआदत का परचम लहराया जाएगा, और जो उम्र भर अपने मालिक को बुलाए रहे और अपनी नफ्स परस्ती में मगन रहे, उन पर बदबख्ती और हरामा नसीबी की फुटकार पड़ती होगी। दोज़खी हमेशा दोज़ख में रहेंगे। आयत में आसमान और ज़मीन से मौजूदा आसमान और ज़मीन मुराद नहीं, बल्कि ये तो उस वक्त फना कर दिए जाएंगे, बल्कि आलम आखरत के आसमान और ज़मीन मुराद हैं जो अबदी होंगे। बास लोग उस तरफ गए हैं कि कुफार के लिए भी जहन्नम का अजाब कभी ना ख़त्म होने वाला होगा, लेकिन जमहूर का यही अक़ीदा है कि वो ख़त्म नहीं होगा। अहले जन्नत को जिन अनामात से सरफराज किया जाएगा वो ऐसे नहीं हैं जिनका सिलसिला कुछ मुद्दत के बाद मुनक़ता हो जाए, बल्कि उन खुश नसीबों पर उनके खुदावंद करीम के फजल व करम और जूदो अता की बारिश हमेशा हमेशा बरसती रहेगी।